Hello friends, welcome to my channel Sri Physics. Today's topic is weightlessness in an orbiting satellite. When astronaut is in orbiting satellite, he feels no weight, that is called as weightlessness. Why this happens, we will try to understand in this video. First of all, try to understand why we feel weight on the surface of Earth or any astronaut. When he is standing on the surface of Earth, why he feels weight. Try to understand first. When astronaut is standing on the ground surface, his weight is acting vertically downward. Weight is a gravitational force. When astronaut is standing on the ground surface, then a gravitational force act on the body of that astronaut, which is called as weight, and that weight or that gravitational force is always in a downward direction. This is called as action force. We know Newton's third law. To every action there is always equal and opposite reaction. As this weight of that astronaut acts on the ground surface gives equal and opposite reaction, that is called as normal reaction. This normal reaction is exactly equal and opposite to weight. Ground surface also exerts equal and opposite force of reaction on the body of astronaut, and due to that normal reaction astronaut feels weight. म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉटला किंवा कोणालाही कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या वजनाची जाणीव का होती, तर ती नॉर्मल रिॲक्शनमुळे होती. नॉर्मल रिॲक्शन जर नसेल तर वेट जाणवणार नाही. प्रत्येक मनुष्याचं वजन म्हणजे ती एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतं. ते ग्राउंड सरफेसवरती पडत असतं. जेव्हा आपण ग्राउंडवर उभं असतो तेव्हा त्याला ॲक्शन फोर्स म्हणतात. न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार प्रत्येक ॲक्शनला रिॲक्शन असते. त्यामुळे हे जे वेट आहे, ॲक्शन आहे, त्याला ते ग्राउंड नॉर्मल रिॲक्शन देतं आणि त्या नॉर्मल रिॲक्शनमुळं आपल्याला आपल्या वजनाची जाणीव होते. त्या ॲस्ट्रॉनॉटला स्वतःच्या वजनाची जाणीव होते. परंतु जर समजा रिॲक्शन नसेल, इफ देर इज नो नॉर्मल रिॲक्शन और देर इज नो रिॲक्शन, then we will feel weightlessness. For example, consider one more example. This is weighing machine or balance, and a body is kept on the platform or on the surface of that weighing machine. That weight acting on that box is a gravitational force. That weight acts as action force. So this weight acts on this surface. That surface gives equal and opposite reaction called as normal reaction, and this normal reaction is measured by this weighing machine, and this normal reaction is exactly equal to weight of that body. म्हणजे या ठिकाणी वजन मोजलं जातं. म्हणजे काय होतं, तर जेवढं वजन असतं त्या वजनाला नॉर्मल रिॲक्शन असते. न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार ती रिॲक्शन या ठिकाणी मोजली जाते. समजा नॉर्मल रिॲक्शन नसेल तर हा काटा 0 दाखवेल. दुसरं एक उदाहरण कन्सिडर करा. कन्सिडर वन मोर एक्झाम्पल. दिस इज बॉक्स kept on that surface of weighing machine, but in such a way that that box is suspended from this rigid rod in such a way that the lower surface of that box just touches the upper surface of this weighing machine. या ठिकाणी तो बॉक्स अशा पद्धतीने लटकावून ठेवलेला आहे की तो जस्ट टच झालेला आहे. म्हणजे हे वेइंग मशीन अलगदपणे असं उजवीकडं किंवा डावीकडं सरकवलं तर काहीही फरक न पडता तो बॉक्स त्याच ठिकाणी राहील. नाउ इन दिस केस, इन सच अ केस, द वेइंग मशीन विल शो 0 रिडिंग. म्हणजे याचा अर्थ आता हा बॉक्स वेटलेस झाला का, तर या ठिकाणी नेमकं काय घडतं. हिअर देर इज अ वेट, नो डाऊट, बिकॉज एव्हरी बॉडी इज ॲक्टेड अपॉन बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. प्रत्येक वस्तूवरती पृथ्वीचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेट. मग आता या ठिकाणी रिॲक्शन मिळत नाही का, तर या ठिकाणी नेमकं काय घडतं. ॲज दिस बॉक्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस रॉड विथ द हेल्प ऑफ दिस रोप, then a tension is created in this rope in upward direction,
that tension is exactly equal and opposite to this weight. If weight is 1000 Newton, then tension is also 1000 Newton, and this is as per the Newton's third law again. हे सुद्धा न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाप्रमाणे घडतं. वेटला ॲक्शन, वेट हे ॲक्शन फोर्स आहे, त्याला हे रिॲक्शन आहे, अँड ड्यू टू this reaction tension in the string, this weight is balanced. Resultant force becomes zero. Therefore, there is no action force on this lower upper surface of that weighing machine. As there is no action on the surface of this weighing machine, there is no reaction, means zero reaction. Therefore, this meter shows zero. So in this case, this block becomes weightless. म्हणजे या ठिकाणी काय झालेलं आहे, तर बॉक्स तोच आहे, परंतु तो लटकावून ठेवलेला असल्यामुळं अशा पद्धतीने लटकावून ठेवलं की ह्या ब्लॉकचं खालचं सरफेस जस्ट टच होतं, त्याचं वजन, त्याचा भार त्या सरफेसवर पडत नाही. म्हणजे कल्पना करा की समजा एखादा बॉक्स असा लटकवून ठेवलेला आहे आणि त्याच्या खाली अलगद तेवढ्या उंचीचा माणूस जर जाऊन उभा राहिला तर त्या माणसाला त्या वजनाचा भार जाणवणार नाही. इथं सुद्धा काय झालेलं आहे की वेट आहे, ॲक्शन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, पण त्याला रिॲक्शन ही टेन्शनच्या रूपाने इकडं वर मिळालेली आहे. त्यामुळे हे टेन्शन आणि हे वेट बॅलन्स होऊन रिझल्टंट फोर्स झिरो झालेला आहे. त्यामुळं ह्या ब्लॉकचं फोर्स यावर पडत नाही, ते ॲक्शन ह्या सरफेसवर वेइंग मशीनवर पडत नसल्यामुळे रिॲक्शन मिळत नाही आणि म्हणजेच हे झिरो दाखवतं. इथं तसं नाही, हे जे वजन आहे ते फोर्स आहे, ते फोर्स त्याला बॅलन्स करणारं वर दुसरं कोणतं फोर्स नाही, तर ते फोर्स, ते वजन ते याच्यावरती पडतं सरफेसवर वेइंग मशीनच्या, आणि ते वेइंग मशीन त्याला रिॲक्शन देतं, त्याला तेवढी रिॲक्शन द्यावी लागते. ती रिॲक्शन इथं मोजली जाते. ते रिॲक्शन म्हणजे ते वेट असतं. अजून एक उदाहरण आपण सांगू की वेटलेसनेस कंडिशनचं. अ फ्री फॉलिंग बॉडी फील्स वेटलेसनेस. म्हणजे कसं असतं की समजा एखादा व्यक्ती अशा प्रकारे, समजा एखाद्या बॉक्समध्ये असेल, लिफ्ट असते, एलिव्हेटर असतं त्याप्रमाणे, आणि समजा तो बॉक्स आणि तो मनुष्य स्थिर असेल जागेवरती, मोशनमध्ये नसेल, neither in upward direction nor in downward direction, then that person in this box will feel weight, because in this case the weight means gravitational force of that person act on the floor of this box, that is action force. This is weight, which is action force. That floor gives equal and opposite reaction, normal reaction, and due to this normal reaction that person feels weight. But when that box, consider same example, the same person standing in the same box, but now this entire system is freely falling towards the earth. फ्री फॉल म्हणजे एखादी वस्तू आपण आकाशातून सोडली, फेकली नाही, तर फक्त सोडली तर ती खाली पडते, त्याला म्हणतात फ्री फॉल. पडताना ती बॉडी, त्या बॉडीला ॲक्सलरेशन असतं, विच इज इक्वल टू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. त्यामुळं या ठिकाणी काय होतं की जेव्हा ही वस्तू म्हणजे पूर्ण सिस्टीम, हा बॉक्स आणि ती व्यक्ती दोघंही खाली येत असतात, तेव्हा त्या बॉक्सचं आणि त्या माणसाचं दोघांचंही ॲक्सलरेशन सेम असतं, इक्वल टू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. दोघांचंही ॲक्सलरेशन सेम असल्यामुळे आता त्या माणसाचं वजन ह्या सरफेसवर पडत नाही अंडर फ्री फॉल, आणि त्याच्यामुळं ॲक्शनच नाही म्हटल्यानंतर रिॲक्शन नाही, रिॲक्शन नसल्यामुळं ह्या माणसाला वेटलेसनेसचं फिलिंग होतं. किंवा समजा पाण्यामध्ये पोहण्यासाठी आपण खूप उंचावरून उडी मारली, तेव्हा वरून पडत असताना पाण्याच्या सरफेसपर्यंत त्याला फ्री फॉल म्हणतात. त्यावेळीसुद्धा आपल्याला वेटलेसनेसचं फिलिंग होतं. फक्त ती बॉडी पडताना फ्री फॉल पाहिजे, म्हणजे विथ ॲक्सलरेशन इक्वल टू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असलं पाहिजे. आणि ऑर्बिटिंग सॅटेलाईटमध्ये ॲस्ट्रॉनॉटला वेटलेसनेसचं फिलिंग होतं, ते सुद्धा हेच कारण आहे, बिकॉज दॅट बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग. म्हणजे कम्युनिकेशन सॅटेलाईटमध्ये, कम्युनिकेशन सॅटेलाईट इज जस्ट लाईक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी.
म्हणजे ती पृथ्वीच्या सरफेसवर सततपणे एकसारखी फ्री फॉल बॉडी असते. कसं असतं तर त्यासाठी अजून एक उदाहरण समजावून घ्या की हे जे सॅटेलाईटमध्ये जे ॲस्ट्रॉनॉट असतात दे आर फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. कसं तर कल्पना करा की अर्थ सरफेसवरती आपण एक खूप उंच असं टावर बांधलं 36,000 किलोमीटर एवढं उंच. 36,000 किलोमीटरला तुम्हाला माहिती आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाईट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतं. तेवढ्या उंचीचं टावर आपण समजा बांधलं, जस्ट इमॅजिन. आणि त्याच्यावरून एक बॉडी आपण थोडीशी अशी इकडं सोडली, म्हणजे अशी थोडीशी इथं जवळ सोडली अशा पद्धतीने. तर पहा अशा पद्धतीने सोडली तर ही बॉडी फ्री फॉल आहे. मग ही बॉडी फ्रीली फॉलिंग आहे म्हणजे इट फॉल्स विथ ॲक्सेलरेशन इक्वल टू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अँड दॅट बॉडी विल फील वेटलेस बिकॉज इट इज फॉलिंग विथ ॲक्सेलरेशन इक्वल टू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सो दॅट बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अँड दॅट बॉडी विल फील वेटलेस. आता थोडंसं अजून पुढं फेकली, थोड्या जास्त स्पीडने ती फेकली तर ती थोडं लांब जाऊन पडते. पण तरीसुद्धा आपण व्हेलॉसिटी देताना हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला देतो. आपण खाली स्पीड द्यायचा नाही किंवा ओव्हर स्पीड द्यायचा नाही, नाहीतर त्याचं ॲक्सेलरेशन इक्वल टू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी राहणार नाही. आपण स्पीड देताना हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला द्यायचा. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला जरी ती वस्तू फेकली तरी शेवटी ती पृथ्वीवरती पडणार आहे, कारण ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे एखाद्या उंच बिल्डिंगवरून तुम्ही आडव्या दिशेला दगड फेकला, तुम्ही स्लो फेकला तर तो जवळ पडतो. तुम्ही थोडा जास्त लांब फेकला, जास्त स्पीडने फेकला हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला तर तो थोडा लांब पडतो पण खालीच पडतो. आणि अजून जास्त स्पीडने फेकला तर तो खाली ग्राउंडवरतीच येणार पण लांब जाऊन पडणार. त्या पद्धतीने हा बॉल आपण असं आडव्या दिशेला फेकतोय म्हणजे आपण फक्त हॉरिझॉन्टल ॲक्सेलरेशन देतो, व्हर्टिकल देत नाही. व्हर्टिकल ॲक्सेलरेशन नसल्यामुळं जे काय ॲक्सेलरेशन असेल आपण देत नाही. जे काय ॲक्सेलरेशन असेल व्हर्टिकल ते ग्रॅव्हिटीमुळे असेल, म्हणजेच ते ग्रॅव्हिटी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीने ती वस्तू पडेल. आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीने कोणतीही वस्तू जेव्हा अर्थवरती पडते तेव्हा त्या ठिकाणी त्या बॉडीला फ्रीली फॉलिंग बॉडी म्हणतात आणि ती बॉडी वेटलेसनेस कंडिशनमध्ये असते. तर इथं आपण थोडंसं लांब फेकली तर बघा या ठिकाणी ती पृथ्वीवरतीच पडली शेवटी. दॅट वॉज अ फ्री फॉल अँड दॅट बॉडी विल फील वेटलेस. अजून थोडीशी लांब फेकली तर ती पृथ्वीवरती येताना आता या ठिकाणी नेमकं काय घडणार बघा, अशा पद्धतीने ती येईल. परंतु आता स्पीड इतका दिलेला आहे की ती बॉडी परत याच ठिकाणी आली. आता तुम्ही म्हणाल ती अर्थवर पडली नाही, फ्री फॉल कसं, कारण फ्री फॉलमध्ये बॉडी अर्थवर यायला पाहिजे. तर हा टावरसुद्धा अर्थचाच एक भाग आहे. त्यामुळे ह्या टावरवरून फेकली ती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीज, म्हणजे त्याचं जे काय ॲक्सेलरेशन आहे दॅट इज इक्वल टू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सो इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. आणि ती परत त्या टावरवर ज्या पॉईंटवरून सोडली त्याच पॉईंटला आली म्हणजे ती पृथ्वीवरच आली, कारण तो पृथ्वीचाच एक भाग आहे. अशा पद्धतीने ती बॉडी जेव्हा सतत फिरत राहते, अशा पद्धतीने ती बॉडी जेव्हा सतत फिरत राहते दॅट इज जस्ट लाईक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अँड ऑल द बॉडीज इन ॲस्ट्रॉनॉट्स. When that astronaut or that satellite is revolving in a circular orbit, that is just like a freely falling body, and therefore all the bodies in that satellite feels weightlessness. ह्या सुद्धा फ्रीली फॉलिंग बॉडी सारखंच असतं आणि म्हणून त्या बॉडीज वेटलेस फील करतात, त्याला म्हणतात वेटलेसनेस. इन द केस ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट, the satellite is performing circular motion. The acceleration for this motion is a centripetal which is provided by gravitational acceleration g at the location of satellite. When any body is moving with acceleration equal to acceleration due to gravity, that will feel weightlessness. In this case, acceleration is equal to acceleration due to gravity or the satellite अलॉंग विथ ॲस्ट्रॉनॉट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. म्हणजे मी सांगितलं तशा पद्धतीने अगोदरचं जे उदाहरण दिलं त्या पद्धतीने हे फ्रीली फॉलिंग बॉडी आहे. हे पूर्ण अर्थचाच भाग झालेला आहे. ती बॉडी अर्थवर पडण्याचा प्रयत्न करत असते परंतु स्पीड एवढा आहे की ती सरफेसवर येत नाही. बट दॅट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ऑब्वियसली द ॲपरंट वेट विल बी झिरो गिविंग द फिलिंग ऑफ टोटल वेटलेसनेस. म्हणजे हे वेटलेसनेसचं फक्त फिलिंग होतं, ॲक्च्युअली वेटलेसनेस नसतं, बट दॅट गिव्स द फिलिंग ऑफ वेटलेसनेस. In spite of free fall, why is the satellite not falling on the earth? The reason is that the revolving satellite is having a tangential velocity which manages to keep it moving in circular orbit at that height. मग असं असलं तरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी आहे, मग ती पडत का नाही, तर ते एक टँजन्शियल व्हेलॉसिटी आपल्याला दिलेली असते. त्या टँजन्शियल व्हेलॉसिटीमुळे ते सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असतं. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲस्ट्रॉनॉटला वेटलेसनेस का फील होतं त्याचं कारण बघितलेलं आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.